اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، مکے سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک گھر ملا، ام معبد کا گھر ملا۔ راستے میں آپ رک جاتے ہیں، آپ کو پیاس لگ جاتی ہے، بھوک لگ جاتی ہے، آپ پیاس بجھانے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے اس گھر میں داخل ہوتے ہیں اور ام معبد سے سوال کرتے ہیں، اے ام معبد مجھے پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، گھر میں اگر کھانے کو کچھ ہے تو دے دیا جائے۔ ام معبد نے گھر کو تلاشا، دیکھا کہ گھر میں کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پانی نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ کہا ہے اجنبی آدمی، اس وقت ام معبد ایمان نہیں لائی تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی اور نہیں جانتے تھے کہ میرے گھر میں آج وہ شخصیت آئے ہیں جن کے پاس وہ جہاں جاتی ہے وہ شخصیت، ان کے پاس رب کی رحمت ہوتی ہے، وہ محمد جہاں جاتا ہے ان کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس کو یہ نہیں معلوم۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس جگہ پہ اس موقع پر اللہ کے نبی کو کہا کہ اے اجنبی آدمی گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے ام معبد گھر میں اگر کوئی دودھ وغیرہ ہو، کوئی اگر بکری وغیرہ ہو تو ہم اس کا دودھ دو کر پیاس بجھا لیں گے، اپنی بھوک مٹا لیں گے۔ ام معبد نے کہا جتنی بکریاں تھی، دودھ دینے والی بکریاں تھی، ام معبد نے کہا ابو معبد نے اس کو چرانے کے لیے چلا گیا ہے، ابو معبد اس کو چرانے کے لیے چلا گیا ہے، اب گھر میں کوئی ایسی بکری بھی نہیں ہے جن کے دودھ دو کر ہم آپ کو پلا سکیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کا کرشمہ دیکھیے، اس جگہ پہ اللہ کے رسول کو کیسے کھانا کھلائے گا، اس جگہ پہ اللہ کے رسول کی بھوک کیسے مٹائے گا، آپ کی پیاس کیسے بجھے گی۔ گھر میں کونے میں، گھر کے کسی کونے میں ایک بکری باندھی ہوئی تھی، جو بکری بالکل بوڑھی ہو چکی تھی، جس کا تھن سوکھ چکا تھا، جو بکری بالکل کمزور ہو چکی تھی، لاغر ہو چکی تھی، جس کا تھن سوکھ چکا تھا، بکری کے تھن سے دودھ نہیں نکلنے والا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کی نظر اس بکری کے اوپر پڑی تو آپ نے کہا اے ام معبد یہ بکری کس کی ہے، اس بکری کا دودھ دو کر ہم پی لیں گے۔ اللہ کے رسول سے کہا، ام معبد نے کہا کیا اے اجنبی آدمی یہ بکری بوڑھی ہو چکی ہے، یہ بکری کمزور ہو چکی ہے، لاغر ہو چکی ہے، اس کا تھن سوکھ چکا ہے، اس کا دودھ نہیں نکلنے والا ہے۔ آپ نے کہا کیا اے ام معبد تم برتن لاؤ، ہم ایک مرتبہ ٹرائی کریں گے، ایک مرتبہ آزمائش کریں گے، ایک مرتبہ ہم کوشش کریں گے، یہ دیکھیں گے کہ دودھ نکلتا ہے یا نہیں۔ ام معبد نے مسکرا کر کہا اے میرے بیٹے اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں برتن لا کر دیتی ہوں، آپ اس برتن کو لیجیے اور دودھ دونا شروع کیجیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ام معبد نے برتن لایا، بالٹی لایا اور اللہ کے رسول کو دے دیے۔ آپ اس برتن کو لے کر اس بکری کے پاس چلے گئے اور بیٹھ گئے دودھ دونے کے لیے بیٹھ گئے۔ بکری نے پیر پھیلا دیے، جس طرح ہم اور آپ جب کوئی دودھ دھوتا ہے تو جانور کا یہی رول ہوتا ہے، جانور کا یہ نیم ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیر کو پھیلا دیتے ہیں۔ کرشمہ دیکھیے، وہ بکری بوڑھی ہو چکی تھی، لاغر ہو چکی تھی، کمزور ہو چکی تھی، جس کا تھن سوکھ چکا تھا، لیکن معجزہ دیکھیے، اللہ کا کرشمہ دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی مشیت دیکھیے۔ جب اللہ کے رسول دودھ دونے کے لیے بیٹھ گئے، وہ بکری اپنا پیر پھیلا دیا اور دودھ دونا شروع کر دیے اور پھر دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھی، اتنا دودھ نکلا، ابو بکر نے پیا، اللہ کے رسول نے پیا اور کہا ام معبد تم بھی پیو، اور یہ کہا کہ ام معبد اب یہ بکری دودھ دیتے رہے گی، اب آ کر تمہارا شوہر بھی پیے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، حقیقت میں رزق کا مالک اللہ ہے، اللہ کے رسول بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن آپ کو اللہ نے معجزہ دیا۔ یہ اللہ کا کرشمہ ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ اس جگہ پہ بکری دودھ دینے لگی، آپ نے دودھ نکالنا شروع کر دیا اور اتنا دودھ ہوا کہ آپ نے خود پیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیے۔ اس کے بعد
उम्मे माबद के लिए भी कुछ रखा, अबू माबद के लिए भी कुछ रखा। ये कहकर अल्लाह के रसूल चले गए और इतने में बकरियां चराकर अबू माबद घर में तशरीफ ले आए, उनका शौहर घर में तशरीफ लाए। घर में जब तशरीफ लाए तो देखा कि घर में दूध। उसने हैरत से पूछा कि बीबी, ओ मेरी बीबी, ओ मोहतरमा, ये बताओ कि घर में दूध कहां से आया? जितनी बकरी दूध देने वाली थी सारी बकरियां तो मैंने चराने के लिए चली गई, मैंने चराने के लिए चला गया, मैं बकरियां चराने के लिए चला गया था, लेकिन घर में दूध कहां से आया? और ये घर में खुशबू किस चीज की आ रही है? मेरे प्यारे साथियों, इसने कहा कि जरूर कोई हो सकता है कि तुम्हारे घर में कोई शख्सियत आई थी, कोई ऐसा शख्स आया था जिनकी बरकत से आज तुम्हारे घर में दूध आया है। अभी इस राह से गुजरा है कोई, अभी इस राह से गुजरा है कोई, कह देती है सौखी नक्शे पाकी, उम्मे माबद, इस घर में कोई ऐसा शख्स आया था, ऐसा शख्स आया, इस घर में कोई ऐसा शख्स आया जिनके पास इनके साथ रब की रहमत आई थी, जिनकी खैर और बरकत का नतीजा है कि तुम्हारे घर में दूध है, जिनकी खैर और बरकत का नतीजा है कि आज तुम दूध से सैराब हुए हो, जिनकी रहमत का नतीजा है कि तुम्हारी बकरी ने दूध दिया है। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद उसने कहा कि वो शख्स कहाँ गया? वो दौड़ता हुआ जाता है उसको तलाश करने के लिए कि घर में शिकार करके दूध, घर में शिकार करके मछली लेके आए हैं, गोश्त लेके आए हैं, अभी अभी पकाया जाएगा और उस इंसान को खिलाया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, वो चलते तेजी से कि उसको पकड़ के ले आए और घर में जो गोश्त पकेगा उसको खिलाएंगे। इतने में जाता है कुछ देर, फिर वापस आ जाता है। बीवी पूछती गए मेरे शौहर क्या बात है, आप उसको लाइए, वो जहां भी जाए। थोड़ी देर में वो निकला और थोड़ा ही दूर गया होगा, आप उसको पकड़ के ले आए। वो जाता है और तेजी से भाग के आता है और अपने बीवी से पूछता है, ओ मेरी बीबी, इतने आदमी में हम उसको कैसे पहचानेंगे? जरा तू उसका हुलिया बता कि वो शख्स कौन था, उसकी शक्ल कैसी थी, उसका चेहरा कैसा था, उसकी नाक कैसी थी, उसकी आंखें कैसी थी, उसका चेहरा कैसा था, उसका लिबास कैसा था, उसका हुलिया कैसा था, उसका रंग कैसा था। ये जानेंगे तभी ना उसको पकड़ के ले आएंगे। उम्मे माबद कहती है, आए मेरे शौहर, मैं उसकी मिसाल कैसे दे सकता हूँ? उसके अंदर ऐसा रोग था कि मैं उसकी मिसाल नहीं देख सकता। एक बार उसकी तरफ देखा तो दोबारा देखने की हिम्मत नहीं पड़ी। उसका चेहरा कैसा था, उसकी नाक कैसी थी, उसके कान कैसे थे, उसकी होंठ कैसी थी, उसकी आंख कैसी थी, उसके पैर कैसे थे, उनकी मिसाल कुछ नहीं कर सकती। हाँ, इतना जानती हूँ कि वो सूरज का एक टुकड़ा था, इतना जानती हूँ कि वो सूरज का टुकड़ा था। ज़ादुल माद में अल्लामा इब्न तय्यब ने नकल कर दिया है मेरे प्यारे साथियों कि वो अल्लाह के रसूल इस तरह थे कि ना लंबे कद का थे ना छोटे कद का थे, छोटे कद के थे। आप इतना खूबसूरत थे मेरे प्यारे साथियों। उस जगह पे उम्मे माबद ने कहा कि वो चांद का एक टुकड़ा था, सूरज का एक टुकड़ा था, इतना कह सका, लेकिन उसका हुलिया नहीं बयान कर सका। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल की खैर और बरकत का नतीजा है कि वो बकरी दूध देने लगी। उसने कहा अल्लाह के रसूल की मिसाल हम नहीं दे सकते हैं, सिर्फ इतना कह सकते हैं कि वो सूरज का एक टुकड़ा था। अल्लाह के रसूल की खूबसूरती का जिक्र मिलता है। हजरत आयशा यूं शेर पढ़ा करती थी कि लना शम्सुन वलिल्लाफा की शम्स, आए लोगों, हमारा एक सूरज है और आसमानों वालों का, आसमानों का भी एक सूरज है। यानी हमारा सूरज जो है, शम्सी खैरुम मिन शम्सी समा, हमारा सूरज आसमानों के सूरज से बेहतर है। अल्लाह के रसूल की खूबसूरती का जिक्र कर रही है। हजरत आयशा शेर पढ़ा करती है कि अल्लाह के रसूल की खूबसूरती का जिक्र करने वालों, पूछने वालों, हुलिया जानने वालों, उनकी शक्ल जानने वालों, उनके चेहरा को जानने वालों, शम्सी खैरुम मिन शम्सी समा, मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है। और आसमान का सूरज तो है फ़इन्न शम्सा तत्लु बाद फज्र, जो फजर के बाद तुलू होता है, मेरा सूरज तो वो है शम्सी तालिउन बादल ईशा, मेरा सूरज तो है कि रात के वक्त ईशा के बाद मेरे बिस्तर पे आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक बीबी अपने शौहर की खूबसूरती बयान कर रही है, अपने शौहर का हुलिया बयान कर रही है कि आसमानों का एक सूरज है
शम्सी और मेरा सूरज एक है जो खैरुम मिन शम्सी समा आसमान वालों के सूरज से बेहतर है। शेर पढ़ा करती थी आयशा अल्लाह के रसूल की खूबसूरती का कि लोगों लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, हमारा एक सूरज है, अल्लाह के रसूल हमारे लिए सूरज है। एक बीवी अपने शौहर की तारीफ कर रहा है। इस जमाने में अगर मौलवी शौहर भी मिल जाए ना तो बीवियां क्या कहेगी, उनके अंदर आयब ढूंढती रहेगी। उनको पता रहता है कि हाँ मेरे शौहर के अंदर क्या कमी है। आज हजरत आयशा अल्लाह के रसूल की खूबसूरती का जिक्र कर रही है और ये शेर पढ़ती है, लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, लोगों हमारा एक सूरज अल्लाह के रसूल है और एक आसमान का सूरज है। आसमान का सूरज दिन में फजर के बाद तुलू होता है, मेरा सूरज बेहतर है। शम्सी खैरुम मिन शम्सी समा, मेरा सूरज आसमान वालों के सूरज से बेहतर है। फइन्न शम्स ततलु बाद फजरिन, आसमान का सूरज तो है जो फजर के बाद तुलू होता है और मेरा सूरज शम्सी तालिउन बादल इशा, रात के वक्त इशा के बाद चमकता है। कभी हजरत हस्सान इब्न साबित ने अल्लाह के रसूल की खूबसूरती का जिक्र इस तरह फरमाया और शेर पढ़ा, वहसन मिन कलम तरकत आईनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा, दुनिया में मेरी आंखों ने आज तक इतना हसीन और जमील किसी का चेहरा नहीं देखा है। अल्लाह के रसूल की खूबसूरती का जिक्र किया और शेर पढ़ा, लम तरकत आईनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा, मेरी आंखों ने दुनिया में आज तक इतना हसीन और जमील किसी का चेहरा नहीं देखा है और दुनिया की किसी औरत ने आज तक इतना खूबसूरत बच्चा पैदा भी नहीं किया है। मेरे प्यारे साथियों, नबी का चेहरा इतना है, नबी की खूबसूरती का जिक्र इस तरह किया, दुनिया में मेरी आंखों ने आज तक इतना हसीन और जमील चेहरा किसी का नहीं देखा और दुनिया में किसी औरत ने इतना हसीन और जमील बच्चा पैदा ही नहीं किया। जिसको अर्श वाले ने इस तरह बयान किया कि वह सिराज मुनीरा, उसको रोशन सूरज कह दिया, उसको चमकता दमकता सूरज कह दिया। ऐ लोगों, मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसा चिराग है जो चमकने वाला है। आसमानों का सूरज तो दिन में चमकता है, बादली छा जाता है तो वो गुरूब हो जाता है, रात होती हो तो छुप जाता है, लेकिन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसी सूरज है जो एक हैवान के लिए भी है, एक परिंदे के लिए भी है, एक मुसलमान के लिए भी है, जिन्नों के लिए भी है, इंसानों के लिए भी है। आप ऐसे सूरज है जो सबके लिए रोशन है, सबको आप रोशनी पहुंचाता है। आप तमाम कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन, रहमत बनकर आए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपकी खूबसूरती का जिक्र इस तरह मिला। किसी ने ये कहा आपकी खूबसूरती इतनी थी कि आपकी दांत से जो चमकती हुई रोशनी निकलती थी, अगर जमीन में वो रोशनी पड़ जाती तो जमीन में पड़ी हुई सुई भी दिख जाया करती थी। तो मेरे प्यारे साथियों, किसी ने इस तरह हुलिया बयान किया, किसी ने इस तरह उसकी शक्ल बयान की। मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां अल्लाह जिसको खिलाना चाहे, जब खिलाना चाहे, जब पिलाना चाहे, तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकता। आप देखिए, कोई गरीब से गरीब आदमी कब अमीर बन जाता है, कोई अमीर से अमीर आदमी कब गरीब बन जाता है। इसलिए जब अल्लाह आपको दौलत दे तो उसको इतरना नहीं है, आपको घमंड नहीं करना है। हो सकता है ये दौलत कब चली जाए। और ऐ गरीबों, जिनके पास माल की कमी हो, ऐ लागारों जिनके पास ताकत ना हो, वो अल्लाह से दुआ करो, हो सकता है तुम्हें भी अल्लाह मालदार बना दे। और जो मालदार बन जाए उनको भी दुआ करनी चाहिए, अल्लाह मैं इस माल को सही रास्ते में खर्च कर सकूं, इस माल को सही रास्ते में खर्च। खिलाने वाला कौन? अल्लाह। पिलाने वाला अल्लाह। जिसको खिलाना चाहे कोई रोक नहीं सकता। जिसके किस्मत में अल्लाह ने जो लिख दिए वो उन्हें मिलकर रहे। छोटे बच्चे से पूछिएगा आपको कौन खिलाता है, कहेगा बाप। जवान से पूछिएगा आपको कौन खिलाता है, कहेगा मैं खुद कमा के खाता हूं। बूढ़े आदमी से पूछिएगा कौन खिलाता है, बेटा। लेकिन हकीकत में खिलाता कौन? अल्लाह। कैसे? छोटा बच्चा है, बाप नहीं है, माँ नहीं है, गांव का सहारा मिल गया, बैतुल माल से पैसा आ गया, उस बच्चे का खर्च उठा लिया गया। कौन खिलाया? अल्लाह। जवान है, लेकिन आप
کہ کاروبار میں آگ لگ گئی. آیا دیکھا نا بڑوسیا میں پورے بستی جل گئے. ایک دن کی بات بتا رہا ہوں. آپ محروم ہو گئے, دولت ہے, پیسہ ہے, لیکن سیلاب آیا, ختم ہو گیا. آپ مالدار ہیں لیکن آپ مانگ نہیں سکتے, دوسروں نے آپ کی مدد کر دی. آپ بوڑھے ہیں, آپ کا بیٹا نہیں, آپ کو کہیں سے سہارا مل گیا. ایک مقرر صاحب یا اسٹیج میں کوئی مولوی صاحب تقریر فرما رہے تھے, اللہ جس کو کھلائے گا وہی کھا سکتا ہے, جس کو نہیں کھلائے گا نہیں کھا سکتا. ایک آدمی اٹھ کے آیا, میں نہیں کھاؤں گا, اللہ کیسے کھلاتا ہے دیکھیں گے. اچھا نہیں کھاؤ گے. وہ مولوی کہا کہ ہاں تم کو اللہ کھلائے گا, کیسے کہہ رہے ہو کہ نہیں کھلائے گا, نہیں کھلا سکتا ہے. کہ ہم کھائیں گے, اللہ کیسے کھلا سکتا ہے. وہ ہٹ دھرمی کرنے لگے. گھر گئے, وہ نوجوان گھر گئے. ماں نے کہا دوپہر کا وقت گزر گیا, کیا بات ہے بیٹا تم کھاؤ گے یا نہیں؟ بیٹا نے کہا ماں میں نہیں کھا سکتا, اس لیے کہ میں نے مولوی سے وعدہ کر لیا ہے, مجھے اللہ کیسے کھلا سکتا, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. میں نہیں کھاؤں گا کہ اللہ آسمان سے زمین پہ آئے گا اور مجھے کھلائے گا. میں نے مولوی صاحب سے بحث کر لی ہے, وعدہ کر لیا کہ میں نہیں کھاؤں گا. شام کا وقت گزر گیا, نہیں کھایا. صبح ہوئی, نہیں کھایا. وہ آدمی سوچنے لگا میں گھر میں رہوں گا تو ماں پریشان کرے گی, باپ پریشان کرے گا, بھائی پریشان کرے گا, بہن پریشان کرے گی. گھر دوار چھوڑ کے چلے جائیں گے جنگلوں میں, جنگلوں میں رہ کر زندگی گزار لیں گے, کاٹ لیں گے. نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسوری. یہاں سے نکل جائیں گے. دیکھ رہا ہوں کون کھلا سکتا ہے. وہ شخص جنگل چلے گئے. ماں کی طرف دیکھیے, ماں کی محبت دیکھیے. ماں نے کھانا لیا, ماں نے ٹفن میں کھانا لیا, ماں نے برتن میں کھانا لیا. ماں نے سوچا میں اس کے پاس کھانا رکھی آ جاؤں گی, اس کو جب احساس ہوگا, بھوک کا احساس ہوگا, وہ اپنے آپ ہی کھا لے گا. ماں نے کھانا لیا اور اپنے بیٹے کے پاس چل دیے. بیٹے سے کہا بیٹا اب کھا لو. بیٹا نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا, میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے کیسے کھلاتا ہے. ماں نے سوچا کہ بیٹا ضد کرنے لگے تو اس بیٹے کے پاس کھانا رکھ کر چلے آئے. یہ سوچا بیٹے کو بھوک لگے گی تو بیٹا اپنے ہاتھ ہی کھا جائے گا. یہ کہہ کر ماں گھر چلے آئے. جنگلوں میں چوروں کی جماعت, چوروں کا قافلہ, لٹیروں کی جماعت کا وہاں سے گزر ہوا. دیکھا کہ ایک جگہ پہ کھانا پڑا ہوا ہے, ایک جگہ پہ کھانا رکھا ہوا ہے. چوروں کی جماعت نے کہا ہم اس کھانا کو کھا لیتے ہیں. وہ لوگ پیسہ تقسیم کرنے کے لیے جنگل میں گئے ہوئے تھے. ہاں اس جگہ پہ پیسہ چوری کر کے لائے ہیں, اس جگہ پہ آرام سے بیٹھ کر ہم پیسے کی تقسیم کر لیں گے, پیسے کا بٹوارا کر لیں گے. چوروں کا ایک قافلہ, چوروں کی ایک جماعت وہاں پہ تھی. کسی نے کہا کہ کھانا کھا لیا جائے, کسی نے کہا کہ نہیں کھایا جائے. اتنے میں چوروں کا جو ڈکیتوں کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ نہیں تم لوگ مت کھاؤ, ہو سکتا ہے اس کھانے میں زہر گھسا ہوا ہو سکتا ہے اس کھانے میں زہر لگا ہوا ہو سکتا ہے اس کھانے میں زہر ہو. اگر ہم اس کھانا کو کھا لیں گے تو ہم مر جائیں گے. کسی کی سازش ہو سکتی ہے, کسی کی چال بازی ہو سکتی ہے, ہم لوگ کو مارنے کے لیے یہاں کھانے میں زہر دے دیا ہو اور یہاں پہ رکھ دیا ہو کہ یہاں پہ جب چوروں کی جماعت آئے گی, چوروں کا قافلہ آئے گا تو یہ کھائیں گے اور مر جائیں گے. اس لیے اے چوروں کی جماعتوں, اے قافلہ والوں, اے چوروں کی ٹیموں, تم لوگ کھانا نہ کھاؤ. ادھر ادھر تلاش کرنے لگے کہ کوئی آدمی ہے نہیں. دیکھا کہ کونے میں ایک آدمی پڑا ہوا ہے. اس آدمی کے پاس گیا. یہ وہی آدمی تھا جس نے ضد کر لیا تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا جب تک اللہ نہ کھلائے, اور دیکھوں گا کہ اللہ کیسے کھلاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, جلدی سے گئے اور اس آدمی سے کہا کہ اے فلاں آدمی, یہاں جو کھانا رکھا ہوا ہے یہ کس کا کھانا ہے؟ اس نے کہا میرا ہی کھانا ہے. اس نے کہا کہ یہ کھانا کیا ہے, اس میں زہر ہے یا نہیں؟ کہا اس میں زہر نہیں ہے, تم لوگ کھا لو. یہ کھانا میری امی نے پہنچایا ہے, میری امی نے میرے لیے رکھا ہے, میں نہیں کھاؤں گا. چوروں کے دل میں اور شک پیدا ہو گیا, چوروں کے دل میں اور شک جاری ہو گیا. چور اور شک میں مبتلا ہو گئے. چور تعجب میں پڑ گئے کہ یہ آدمی کھانا نہیں کھا رہا ہے اور ہم کو کھانے کے لیے کہہ رہا ہے. نہیں نہیں, اے فلاں تم پہلے کھاؤ, اس کے بعد ہم کھائیں گے. غور کیجئے گا میرے بھائیوں, وہ آدمی کو کیسے اللہ کھلاتا ہے یہ دیکھیے. کہا کہ اے فلاں تو پہلے کھا, تیرا کھانا ہے, جب تک تو نہیں کھائے گا ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہاں یہ کھانا میں زہر نہیں, پہلے تو کھا. وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں کھانا کھاؤں گا ہی نہیں.
जल्दी से चप्पल उठाए, जूते उठाए, डंडा लाए, इतना डंडा मारा, इतने जूते मारे, इतने चप्पल मारे, मार खा खा कर जब थक गए तो वो आदमी खुद ही खाना खाने लगा। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, जिद किया था कि अल्लाह खाना कैसे खिला सकता, यही देखना चाहता हूँ। चोरों की जमात आए, देखा कि यहाँ खाना रखा हुआ है, ये आदमी खा नहीं रहा है। चोरों के दिल में शक हुआ, उस आदमी को मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। वो आदमी खुद ब खुद खाने लगे। जल्दी से दौड़ता उस मौलवी के पास गए, उस हाकिम के पास गए और कहे, मौलवी साहब आपकी बात में अल्लाह की कसम बड़ी ताकत है, बड़ा दम है। आपने कहा था अल्लाह जिसको खिलाना चाहे खिलाकर ही रहेगा, जिसको नहीं खिलाना चाहे नहीं खिलाएगा। लेकिन आपने ये बात भी कह दिए होते कि जो खाना नहीं खाता है अल्लाह अगर उसको खिलाना चाहे तो मार मार के भी खिला सकता है, जिस तरह मुझे जूती मार मार कर खिलाया गया। तो मेरे प्यारे साथियों, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन में कोई जानवर ऐसे नहीं जिनका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे में ना हो। अल्लाह सबको खिलाता है, सबको पिलाता है। आओ एक ऐसे वाक़यात की तरफ तुम्हें लेकर चलना चाहता हूँ जो हो सकता है मैं इस बात को कह पा रहा हूँ या नहीं, ये बात मौजू से टच खा रही या नहीं। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब बिन्त जहश के घर में देरी कर दिए। आपका मामूल हो गया, आप उसके घर में देरी कर दिया करते थे, इसलिए कि शहद नोश किया करते थे, शहद पिया करते थे, इसलिए उसके घर में ताखीर हो जाया करती थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत आयशा और हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन दोनों ने अपने दिमाग में ये बात बैठा ली कि हजरत ज़ैनब बिन्त जहश भी अल्लाह के रसूल की बीबी है, अरे हम भी तो अल्लाह के रसूल की बीबी है, उस हमारी सौकन है, फिर क्या बात है अल्लाह के रसूल उनके घर में ताखीर कर देते, देर कर दिया करते हैं। हसद हो गया मेरे प्यारे साथियों। इसलिए एक औरत के अंदर जो फितरी चीजें हैं वो तो रहेगी ही, चाहे अज़वाज मुतहर्रात क्यों ना हो, नबी की बीबी है, लेकिन अपने सौकनों से देखिए, हाँ अल्लाह के रसूल इसके घर में ज्यादा देर तक रहेंगे और हमारे पास नहीं रहेंगे। इसलिए इन दोनों ने प्लानिंग कर ली कि आए हफ्सा, हम दोनों एक बात अपने दिमाग में बैठा ले, जब अल्लाह के रसूल शहद पीकर आएंगे, जब अल्लाह के रसूल हजरत ज़ैनब बिन्त जहश के घर से आएंगे तो हम ये कहेंगे कि अल्लाह के रसूल आपकी जबान से, आपके मुंह से मगाफिर की बू आ रही है, आपके मुंह से एक किस्म की बदबू आ रही है, ये कहेंगे तो अल्लाह के रसूल खुद ब खुद छोड़ देंगे उनके घर में ताखिर करना, उनके घर में ज्यादा देर तक रहना छोड़ देंगे। अल्लाह के रसूल एक दिन ताखिर करके आए, हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल आपके मुंह से मगाफिर की बू आ रही है, आपके मुंह से किस्म की बदबू आ रही है। आपने कहा आयशा मैंने कोई बदबूदार चीज तो पी ही नहीं, मैंने कोई बदबूदार चीज तो पी ही नहीं, मैंने शहद नोश किया है। फिर हजरत हफ्सा के पास जाते हैं तो हफ्सा भी यही बात कहती है। आपको गोया के इस पर शक था कि नहीं हो सकता है कि हजरत आयशा गलत है, लेकिन जब हफ्सा ने भी वही बात कही थी तो आपको यकीन हो गया कि नहीं नहीं शहद में बदबू आ रही है। आपने अपने ऊपर शहद को हराम करार दिया, आपने अपने ऊपर शहद को हराम कर दिया, जो अल्लाह की तरफ से ग़िज़ा हमारे लिए हलाल थी, आपने उसको अपने ऊपर हराम कर लिया। ये बात अल्लाह ने अपने कुरान में रिकॉर्ड कर लिया, अर्श वाले ने कुरान में रिकॉर्ड कर लिया। कुरान की सूरह तहरीम में आयत नाज़िल हो गई, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ऐ नबी आप उन चीजों को अपने ऊपर क्यों हराम करार दे रहे हो, आप उन चीजों को अपने ऊपर क्यों हराम कर रहे हो जो आपके ऊपर अल्लाह ने हलाल किया है। मेरे प्यारे साथियों, शख्सी इंसान थे जिसको कायनात में तमाम कायनात के लिए रहमत बनाकर जिसको भेजा गया, जिसको सिराज मुनीरा कहा गया, जो तमाम नबियों का सरदार है। अल्लाह अगर
چاہے تھے اس شخص انسان کی بات سن کر اس شہد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جب اللہ کے رسول نے اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، محمد نے اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، محمد نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے تو ہم بھی اس کو حرام کر دیں گے۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، جو غذا اللہ انسان کو کھلانا چاہے اگر شخصی انسان بھی اس کو اپنے اوپر حرام کر لے، شخصی انسان اگر بڑی ہستی بھی اپنے اوپر حرام کر لے، مثلا کتنے ایسے مسلمان ہیں جو گائے کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے ہمارے لیے بھی گائے کا گوشت حرام ہے، ایسا نہیں۔ ہاں اس کی جی نہیں روستا وہ نہیں کھاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ گائے کا گوشت نہیں کھاتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے موضوع سے یہ بات ٹکرا رہی ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ نے جو انسان کے ذمے میں روزیاں لکھ دی ہے، جن کے ذمے میں جو اناج لکھ دیے ہیں، جو انسان کے لیے حلال کر دیے، اگر آپ اپنے سے کہیں گے کہ حرام ہے، آپ اپنے سے کائنات کی تمام چیزیں حرام کر دیں گے اور فتویٰ بازی کرنا شروع کر دیں گے، کہیں گے یہ حرام وہ حرام، تو میرے پیارے ساتھیوں اللہ نے آپ کے ذمے میں روزیاں لکھی ہے، کبھی حرام نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک، اے نبی آپ اپنے اوپر اس چیز کو حرام کیوں قرار دے رہے ہیں جو آپ کے لیے اللہ نے آپ کے اوپر حلال کیا ہے؟ تو میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ کہا تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو قبول فرما لیتا اور شہد کو حرام کر دیتا، لیکن نہیں، یہ نہیں دیکھا کہ شخصی انسان ہے، یہ نہیں دیکھا کہ پورے کائنات کا امام ہے، یہ نہیں دیکھا کہ تمام انبیاء کا سردار ہے، یہ نہیں دیکھا کہ ایک نبی جو اس کے بعد آنے والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ نبی بن کر نہیں اس کی امت بن کر آئیں گے۔ ان تمام خصوصیات کے بعد، ان تمام امتیازات کے باوجود میرے پیارے ساتھیوں آپ نے نبی کی بات کو ریجیکٹ کر دیا اور آپ نے کہہ دیا کہ نہیں وہ حلال ہے، حلال ہی رہیں گے۔